परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप साध संगत जी करो रसना पवित्र लवाओ हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आपां साहिब कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी दे विच अमृत वेले नतमस्तक होने आ। गुरु दे दर ते जाके हर रोज़ असी अरदासां बेनतियां करते हैं, चढ़दी कला मंगते हैं, सरबत दे भले मंगते हैं। गुरु दे दर ते जाके अरदासां बेनतियां करनियां, सरबत दे भले मंगने, ये सिख दे हिस्से आया। गुरु दे दर ते जाके हर पल मन निमदा है। दो दुकानदार होए, एक दुकान की हुई है सरदार सिंह दी, भाई साहब सरदार जी, दूसरी नाल लगवी दुकान एक हिंदू वीर की की हुई है। दोनों का आपस दे विच बड़ा प्रेम, हर रोज़ आपस दे विच वधिया मिलाप, एक दूजे ते इन्ना भरोसा, आपदे परिवारक रिलेशन वांगू संबंध इन्ने वधिया गूढ़े बने। दोने धार्मिक, वो अपने मंदिर दे विच हिंदू वीर नतमस्तक होया करे रोज़, गुरसिख वीर अपने दरबार साहब हर रोज़ हाज़री भर के आवे। अमृत वेले धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरना कमलों के विच आया करे। होया कि एक दिन गुरमुख प्यारे सरदार जी नूं वो हिंदू वीर कहन लगा, कहना मैनू घरों फोन आया, मैं सरदार जी घर जाके आना, मैं दुकान नहीं बंद करनी, मैं आप जी के भरोसे छड्ड के जाना दुकान, कोई निगाह रखियो, जे कोई गाहक आ गया तो उन्होंने अटेंड कर लियो, सौदा दे दिओ। सरदार कहन लगा, कोई ना वीर जा तू, मैं देख लवांगा दुकान, तू मुड़ी जल्दी। चलो हिंदू वीर अपनी दुकान तो उस तरह दुकान खुली छड्ड के अपने घर रिश्तेदारों को मिलने चलिया गया। 10 मिनट लंघे, सरदार जी की करते ने, अपने नौकर नूं दुकान ते बिठा के हिंदू वीर की दुकान वाल गेड़ा मार चले गए। गेड़ा मार के मुड़े दोबारे फिर गेड़ा मारन चले गए। की वेखते ने, मन दे विच एक लालसा पैदा हो गई। की वेखदा है, वो सेठ की दुकान दे विच आलूआं दीआं बोरियां पईआं ने, बिना चिंड तो बिना ही पैसे सीटियां पईआं 14-15 बोरियां। वो सेठ ने सवेरे ही किसी रेड़े वाले वीर तो इकट्ठियां सटवाईआं सी। मन दे विच लोभ जाग्या, वो अपने नौकर कोल आया, उन्होंने 50 रुपये फड़ा के की कहता है, कहता सेठ की दुकान के विचों 2 बोरियां चक लिया। हुण गरीब बंदा नौकर, उन्हें अपने सरदार का अपने मालक का हुक्म मनना सी। उन्हें 50 रुपये जेब दे विच पाए, गया सेठ दे 2 बोरियां चक के लिया के सरदार की दुकान दे विच सुट दित्तियां। थोड़े समय बाद सेठ जी आए, हाँ जी सरदार जी कोई गाहक तो नहीं आया? ना वीर कोई गाहक नहीं आया, असी राखी रखी, हुण अपनी दुकान की राखी तू खुद कर। शाम हुई, की वेखदा सेठ, बैठे बैठे की कुर्सी तो निगाह आलूआं दीआं बोरियां ते चली जाती है। उन्होंने खल हुई कि आलूआं दीआं बोरियां दे विच हलचल मची भी है, घटियां लगदियां ने। उन्हें की करिया, अपने किसी नौकर नूं नाल लैके बोरियां चनाइयां जदों 2 बोरियां घट, वो घटनियां ही सी, जो सरदार जी ने चुक्कियां सन।
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੱਸਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੇਠ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ, ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਚੋਰ ਸਮਝਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਛਟਾਈਆਂ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ 13 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਘੱਟ ਛਟਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਛਟਾਈਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਚ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀਰ ਬੋਰੀਆਂ ਤੈਂ ਚੱਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਸੇਠ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਿਆ। ਐਸਾ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਵੇ ਨਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ASI ਆਇਆ। ASI ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ASI ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ DSP ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਠ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ASI ਸਾਹਿਬ। ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੇਠ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਲਟਾ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੇਠ ਜੀ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੇਠ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸੇਠ ਨੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ। ASI ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,
ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਸੇਠ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੇਠ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ASI ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੀਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਜੀ, ਤਰਾ ਮੱਚੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ASI ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਹਿਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ? ASI ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 6-7 ਤੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ASI ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਤਰਾ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸੋ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਨਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ 500-400 ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਇਆ ਇੰਜ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਨਿਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਨੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠਾਣੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਿਭਾਗਾ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਂਝ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡੀ, 15 ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਏ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤਿਆਗੋ। ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ? ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਧੀਏ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤਿਆਗੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰੇ ਅਵਤਾਰ। ਸੋ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।